في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم اللي راح نتكلموا فيها على لو صالون دو ليتيديون ولا لو صالون دي زيتود سوبيريور اللي داروه بفرنسا، وحبيت نروح باش نوريكم كالكو ستاند دي زيكسبوزون باش تشوفوا واش كاين كوم ايتود. او ميم طون لا كيسيون برينسيبال اللي دائما يبوزيوها لي خاوتنا لي زيتيديون هي انه اسكو لازم يفوتوا على كومبوس فرانس والا كاين طرق اخرى للتسجيل وللدراسه بفرنسا. كل هذه الامور راح تشوفوها في الفيديو تاع اليوم. ما حبيتش ندير لكم فيديو هكا غير هضره، حبيت نروح سير بلاص ونقصر معاك كما نقولوا حنايا صحاب الحرفه لي بيرسون كيما يقول لك ميو بلاسي بور فو رونسينيي. وان شاء الله في هذا الفيديو راح تلقاو لا ريبونس. دونك تبعونا، مرحبا بكم. واذا عجبكم محتوى القناه وحبيتوا تدعمونا ما تنساوش تابونيو وبارطاجيو الماكسيموم باش المعلومه توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. على بركه الله. اليوم كما قلت لكم في الانتروداكسيون رحت لو صالون دو ليتيديون. في لو صالون هدايا كانوا كاينين بزاف لي زيكسبوزون كي ريبريزونت بوكو دو فيليير ديفيرونت فيليير. مي انايا واش لاحظت انه بزاف الناس راهي تتجه للتكنولوجيا. كاين بزاف لي فيليير تاع الانفورماتيك والانتيليجنس ارتيفيسيال سورتو. كاين ايضا السياحه، الفندقه، كاين الباتيمون، كاين كوميرس انترناسيونال، كاين لا جيستيون، كاين لي ريسورس هيومان، كاين كاع لي فيليير. دونك انا ما قدرتش نديرهم كاع يتيك، مي جي شوازي كالكو زون دان كوتي اللي شفتهم باللي سون انتريسون، دان اوتر اللي هما وافقوا باش يتكلموا معايا. هذه من جهه. من جهه اخرى حبيت ناخذ من كل اجابه عينه كما نقولوا. حبيت نوري لكم واش شكون هما الناس اللي يقبلوا لي زيتيديون الجيريان وكيفاش لازم يديروا، وشكون هما الناس اللي ما يقبلوش، وشكون في كل الحالات. دونك راح نبداو ان شاء الله نشوفوا كالكو اكسبوزون، كالكو ستوند ولا كالكو زيكول بريفي. دونك رانا رايحين لو صالون دي زيتود. Juste pour info, le salon c'est uniquement pour les études privées. Donc حنا حابين نعرفوا اليوم سي اسكو نقدروا نكملوا الدراسة في فرنسا بالتسجيل في مدرسة خاصة أو جامعة خاصة بدون المرور على الكامبوس والسي سي اف وكل هذاك الشيء. دونك راح نسيو نشوفوا هذا الشيء. هذيك l'entrée c'est sur invitation. وانا بعثوا لي l'invitation donc je vais devoir couper هنايا باش نوري لهم l'invitation في التليفون. هنا راني دخلت، راني في لو صالون. je vais leur demander est-ce que je peux filmer partout parce que كاين qui acceptent et d'autres qui s'acceptent pas. donc il va falloir leur demander نشوف معهم اللي يقولوا لي c'est possible انا رايح نفيلمي واللي يقولوا لي non donc je vais pas pouvoir. et j'essaierai de faire des interviews مع ناس يفهموكم واش كاين واش ما كاينش. Vous présentez l'école et après elle va répondre à la question que tout le monde me pose. Allez-y, présentez. Alors déjà je vais me présenter, bonjour, moi je m'appelle Esma Belbachir et je suis la chargée de communication et la chargée de recrutement à ISCOM Bordeaux. Donc pour expliquer un petit peu notre école, on est vraiment une école de communication on est basé on se base sur un parcours sur 5 ans. Et la spécialisation se fait à partir donc de la 4e année d'un master. En 4e année, on part vraiment sur un stage de 6 mois. Et en 5e année, on est sur de l'alternance. Très bien. Et du coup, ma question, c'était est-ce que vous acceptez les étudiants étrangers, spécialement algériens? Et si oui, comment ça marche? Alors, donc on accepte tous les étudiants étrangers, algériens ou pas, on les accepte tous. Là, j'ai un exemple concret. J'ai une étudiante algérienne qui s'est inscrite pour arriver en 4e année. Pour le coup, en soi, donc elle a passé des concours pour rentrer dans l'école.
Donc tous les concours se font directement en distanciel, donc ils peuvent le faire directement sur leur ordinateur. Pour parler quand même des concours, on a un QCM, compréhension orale, compréhension écrite en anglais, un test de culture G qui se fait en français et une synthèse de projet professionnel à rendre. Donc cette synthèse de projet professionnel, c'est une dizaine de questions. Les 8 premières questions vont parler de l'étudiant qui se présente, donc de sa motivation, de son expérience, ce qu'il a fait avant et surtout pourquoi il veut rentrer dans notre école. Très bien. Et après, il y a vraiment une partie sur l'actualité où il choisit un fait d'actualité qui l'a marqué ces dernières années, il l'explique. Et un côté, une question plus créative où il choisit une marque, il choisit une campagne publicitaire et il l'explique. Après, pour rentrer dans l'école, donc une fois qu'il a passé ses concours, il y a aussi un entretien avec le directeur qui se fait aussi en visio. Et après, par la suite, une fois qu'il a accepté, donc là, il a un contrat d'études à remplir. Ce contrat d'études est à signer par l'étudiant. Et ensuite, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. C'est le fait en soi de matcher la banque avec la banque française. Il y a juste en fait un virement à faire de la banque algérienne à la banque française. Je sais qu'il y a des coûts supplémentaires et pour les coûts supplémentaires, s'ils font de banque à banque, c'est à la charge de l'étudiant. Ils sont à combien les frais d'études? Alors les frais d'études à partir en soi de la première à la troisième année, on est sur du 7006 Par an? Par an. Et ensuite, la quatrième année, c'est 7008. Très bien. Et la cinquième année, et la cinquième année se fait en alternance, donc c'est l'entreprise qui paye. Très bien. Une question par rapport à l'étudiante là que vous avez accompagnée. Oui, Donc, j'en ai accompagné 3. Il y a 2 Marocaines et une Algérienne. Très bien. Parlons du cas algérien. Oui. Du coup, la fille, elle s'est inscrite, elle a fait ses tests à distance. Oui. Et après, vous l'avez accompagnée pour la procédure de demande de visa et tout. Alors, pour la demande de visa, c'est pas moi personnellement qui l'accompagne. On a un pôle international avec qui elle va pouvoir échanger et poser toutes ces questions pour sa demande de visa. Pour la demande de visa, il faut du coup qu'elle ait signé son contrat d'études pour pouvoir avoir la demande de visa. Exactement. Si elle ne signe pas son contrat d'études, elle ne pourra pas avoir la demande de visa. Ouais. Donc il faut qu'elle fasse ça une fois qu'elle a rempli tout son contrat d'études, elle pourra à ce moment-là faire sa demande de visa. Et ensuite, il faut du coup qu'elle vienne en France, qu'elle étudie 1 an et qu'elle puisse renouveler après son avec un titre visa, de séjour. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Merci. Ouais, c'est ça. Donc, Néosphère, c'est quoi? Néosphère, c'est un centre de formation, principalement sur des formations en apprentissage. Et on a une marque qui s'appelle l'Académie du Tourisme qui fait des formations dans le tourisme. Très bien. Moi, la question principale que tout le monde me pose, c'est par rapport aux étudiants algériens qui veulent poursuivre ici. Ouais. Est-ce que vous acceptez ces étudiants? Si oui, sinon? Alors, c'est pas est-ce que nous, on les accepte ou pas, c'est par rapport à la loi et le contrat d'apprentissage en France est éligible pour tous les ressortissants européens. Donc pour les personnes qui ont déjà un visa de travail ou d'études, là il y a des solutions, mais on ne peut pas obtenir un visa grâce à une formation en apprentissage. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est gentil, merci madame. Avec Bonne journée. plaisir. Au revoir. Du coup, là je suis à EGS C'est ça. et la dame elle va vous présenter l'école. Bonjour madame. Salut, moi c'est Julie, je suis l'heureuse directrice adjointe de l'EGS. Contrairement au décor qui est derrière moi, vous êtes ici dans l'école du Turfu. Vous pouvez apprendre chez nous des matières, des métiers du numérique, du Bac+2 au Master, reconnu par l'État français. En développement informatique, je crois que c'est ce qui vous intéresse, en marketing digital et en design. La singularité de notre école, c'est que tout votre parcours est transformé en jeu vidéo d'aventure, avec un open world, un monde ouvert et des quêtes à déverrouiller et à avancer sur une map. On n'a jamais à ce jour eu à accompagner un étudiant étranger dans ses démarches administratives pour nous rejoindre. Mais si ça vous intéresse, on sera ravis de vous aider tout simplement. Salut! D'accord, et ils sont payants les études? Les études sont À payantes. combien par an? 7 300 € par an. Très bien. Voilà. Et c'est sur combien d'années? En fait, il n'y a pas de notion d'année chez nous. C'est un objectif. C'est-à-dire que si tu mets 6 mois ou 4 ans pour passer ton Bac+2, tu payes pareil. D'accord, c'est Voilà. plus une formation alors. C'est une formation. Nous, l'idée, c'est de venir te stuffer pour que tu apprennes un métier. Le diplôme, on s'en fout. Tu en passeras un, mais c'est pas le plus important. D'accord. Voilà. Donc, et si l'étudiant était à l'étranger, en Algérie par exemple? On a un super campus virtuel et il peut suivre tous les cours en live.
Je vais te montrer à quoi ça ressemble. À ça. Ça, c'est une salle de cours sur le campus virtuel. Très bien. On a tous un avatar et quand on est côte à côte, ça ouvre une visio. D'accord. Et pour plus de renseignements, ils peuvent se rendre sur Pour votre plus site. de renseignements, plus 33 6. Non, je plaisante. Pour plus de renseignements, c'est www.egs.school. On est aussi sur Discord, on est aussi sur Instagram. On a aussi un email bonjour@egs.school. Super, merci beaucoup. Voilà, salut. Donc là, je suis dans un stand d'une école très très intéressante dans le digital. Et je laisse la dame présenter l'école. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Marie Buchette, je suis chargée de communication pour l'Institut du Digital de Nancy. C'est un institut universitaire de l'Université de Lorraine et on propose des formations tournées autour des mathématiques, de l'informatique, appliquées aux sciences humaines et sociales. On a 3 gros parcours. La MIAGE, c'est tout ce qui va comporter, c'est tout ce qui est autour des systèmes d'information, de la gestion des données, du big data, du développement informatique. Ensuite, on a la partie sciences cognitives et là, on va parler vraiment de tout ce qui est intelligence artificielle, interaction homme-machine et l'ergonomie cognitive. Et ensuite, on a la partie traitement automatique des langues. Et du coup, là, c'est le traitement de la langue naturelle dans un langage informatique. Donc on a une licence sur 3 ans, 3 années après le bac. Et ensuite on a donc les 3 spécialités, c'est des masters, c'est 2 ans après la licence. Très bien. Et les études sont payantes ou sont gratuites? C'est les frais universitaires, donc c'est gratuit pour les Français boursiers. Mais sinon c'est les frais universitaires basiques. C'est pas une école privée, C'est public. D'accord. Du coup, la question principale que tout le monde me pose, c'est est-ce que vous acceptez les étudiants étrangers? Si oui, comment se déroule l'inscription? On accepte les étudiants étrangers. On a beaucoup d'étrangers. On a surtout le cursus, on en a 1 sur 10. Et en master, on en a un bon tiers, je dirais. Et ça varie beaucoup selon les masters, puisqu'on a un master qui est vraiment international, qui est en anglais, c'est le master traitement automatique des langues. Les autres, il faut être francophone pour les suivre, mais il y a des étrangers qui viennent. Pour rejoindre ce master, on peut passer, en particulier, mais pour les autres aussi, on peut passer par Campus France, études en France quand on est déjà en France, quand on a son visa, son titre de séjour. Et là, mais comme on est un étudiant étranger, on paye des frais plus élevés, des frais différenciés, qui s'élèvent quand même à quelques milliers d'euros. On peut aller voir tout est sur le site, toutes les informations pour s'inscrire, les listes. C'est vraiment dit si vous êtes en Europe actuellement, si vous êtes non européen ou européen et actuellement où est-ce que vous êtes, si vous êtes extra-communautaire, tout est détaillé. Et on a aussi un parcours Erasmus Mundus, c'est un parcours un peu sélectif, c'est pour le master traitement automatique des langues donc précisément. Et là vous faites une candidature précisément au master LCT, enfin c'est le consortium LCT du parcours traitement automatique des langues et les meilleurs dossiers sont sélectionnés et là tous leurs frais sont pris en charge. Ils vont passer 1 an dans une université, par exemple la nôtre, et 1 an dans une autre. Vous faites des choix, vous montez vraiment votre dossier et voilà. Par rapport à ce dernier master-là, vous m'avez dit tout à l'heure que vous prenez les étrangers, mais est-ce que vous les accompagnez pour la procédure de visa? On soutient les étrangers dans leur démarche. Très bien. C'est en partie moi qui m'en charge. Et c'est pareil pour l'initial, il faut passer par le campus ou non? Pour les candidatures initiales, Non. vous voulez dire sans le parcours Erasmus? Parce que les premières années, il faut passer par le campus France en Algérie. Oui. C'est ça. Oui. Mais est-ce que pour le master là, que je considère comme un master pour l'élite, C'est un master. c'est pareil, il faut passer par le campus pour... Oui. D'accord. C'est ça. Ok. Oui, parce qu'on fait... Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Vous pouvez aussi, donc on a toutes les informations pour les inscriptions sur la plaquette. Si vous avez des questions, vous pouvez demander à cette adresse mail. Donc là, vous avez les téléphones, l'adresse mail, les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire et on pourra essayer de vous répondre plus précisément s'il y a d'autres questions. Très bien, merci beaucoup. Ok. Et sinon, tout est sur le... Super. Donc là, c'est une école digitale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a ça, on a aussi des livres. Enfin, D'accord. Donc, My Digital School. Ouais.
Donc, si j'ai bien compris, vous acceptez bien les étudiants étrangers. Ouais. Et comment ça se déroule pour les inscriptions et tout ça? Comme ça se déroule avec une visio ou quoi, enfin, il y a plusieurs étapes d'inscription. D'accord. Mais d'abord, vous inscrivez nous en contact, ensuite l'école vous contacte et tout, et après pour rentrer il y a des examens. Ouais. Mais bon, ils prennent les gens quoi, il n'y a pas de souci. Les examens, ils se font à distance? Vous pouvez les faire soit à distance, soit sur le campus, comme vous voulez. S'ils ne sont pas là, je vous dis que c'est des étudiants algériens qui veulent Oui, après poursuivre oui, vous pouvez faire à distance. à distance, par visio et tout ça. Par exemple, c'est une école privée, c'est-à-dire que les 2 premières années sont initiales, c'est-à-dire que ça va être à la charge de l'étudiant, et les 3 dernières, c'est en alternance. En gros, je vous montre. D'accord. En fait, à partir de là. À partir d'ici, là, les 2 premières, ça va être payant ici. Ouais, Et c'est combien l'année? c'est 6500. 6500 l'année, et à partir de la 3e année, du coup, c'est payé par l'entreprise et vous êtes rémunéré aussi, vous gagnez de l'argent. Ouais, quand c'est de l'internance, c'est moitié école, moitié travail, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. justement, en fait, ce qui est bien, c'est que les 3 années, ça va compenser en fait les 2 premières années. Par exemple, là, vous allez investir, c'est-à-dire vous allez mettre 13 000 les 2 années, c'est-à-dire 6 500 une année. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus intéressant en fait, pour nous. Parce que moi, je suis en première année et il me reste plus qu'un an après, j'irai en alternance en fait. Mais du coup, moi, la question la plus importante pour moi, si vous aurez la réponse, comment se déroule l'inscription? Un étudiant qui est à l'étranger, par exemple en Algérie, D'accord. et qui voudrait s'inscrire. Et il s'inscrit, donc il prend contact avec l'école ou quoi, ou l'école le fait. Ouais, Et puis après, forcément, il y a le contact et tout, il y a le dossier d'inscription. ouais, Et une fois que vous remplissez et tout, il y a une visio qui se fait avec. Donc c'est Thomas, c'est celui qui gère l'école. ouais. C'est les tests et l'entretien. Voilà, test, entretien et. Ouais. C'est tout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Parce qu'en Algérie, les étudiants, pour faire le campus France, je parle du public, Ouais. ils sont obligés de passer par le CCF et tout ça. Ils ne sont pas obligés de faire ça pour vous. Non, il n'y a pas de. C'est avec l'école, la visio, et puis c'est bon. Après forcément, c'est en présentiel l'école. Mais- Ouais, bien sûr, ouais, Mais bien sûr. après pour la visio ou quoi, moi je sais que je l'ai fait à distance par exemple. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de. Ouais. Non, mais généralement, là-dessus, je pense pas qu'il y aura un problème de visa ou de formalité avec. Exactement, c'est non, il y a pas beaucoup de- plus, c'est ce point-là. C'est le problème de formalité, de visa, etc. Ouais, avec la préfecture, avec la préfecture, tout ça, je pense pas qu'il y aura tout ça. Par exemple, des fois, les étrangers qui vont dans des écoles publiques, en fait, ils passent par tout ça. Exactement. Ils passent par tout ça et Exactement. du coup, c'est justement ça qui va jouer en fait sur leur admission et autres. Exactement. Sur leur passage, mais avec cette école, je pense pas trop qu'ils sont là-dessus. parce que Comme c'est privé, Ouais, comme ça, comme c'est- c'est nous qui gérons, enfin c'est pas nous, mais c'est ceux qui gèrent l'école. Ouais, qui l'administration, gèrent. ouais. Ouais, voilà. c'est pas- D'accord. Je pense qu'il faut juste qu'ils soient en moyen, par exemple, si c'est bien écrit en français, s'ils parlent aussi français. Bien sûr, ouais, c'est des étudiants de haut niveau même. Ouais, justement, c'est ça en fait. Mais s'il répond à tout ça, et si par exemple les tests, il passe bien les tests, je pense pas que ça va être complet, parce que même moi, je pense Super, merci beaucoup pour les renseignements, Pas de soucis. c'est gentil. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est l'université de... Vous m'avez dit, économie, gestion et administration. Alors, au sein de l'université de Bordeaux, Ouais, bonjour. au sein de l'université de Bordeaux, on va retrouver de nombreuses entités. Là, nous représentons la faculté droit, sciences politiques, économie, gestion, et en particulier une partie de l'offre en formation de cette faculté, que sont les licences professionnelles. Voilà, qui sont des licences Bac plus 3, qui se déroulent en un an. Et qui permettent d'accéder plutôt au marché du travail. Voilà, l'idée est de préparer les personnes à l'insertion professionnelle. Très bien, Voilà, donc sur des métiers commerciaux, des métiers de gestion, etc. très bien. Donc moi, la question la plus importante que tout le monde me pose, c'est est-ce que vous acceptez les étudiants étrangers, spécifiquement algériens? Il n'y a pas de discrimination à la nationalité, sauf qu'il y a un cursus un petit peu particulier, qui est effectivement Campus France, qui permet effectivement, pour celle-ci et pour d'autres activités, Ouais. pour d'autres actions de formation, Public. effectivement c'est le chemin administratif, entre guillemets. Très bien, Voilà. très bien. Merci beaucoup, c'est la réponse que je voulais entendre. À votre service. Vous étiez très gentil, merci. من بعد ما شفنا هاد لي كالكو فيديو وين شفتوا الناس المختصين في المجال والمستكلفين ايضا بهذه الامور يتكلموا على هذا الشيء راح نحاول اني نلخص لكم هذا الامر. دونك انا واش فهمت واش فهموني هما هو انه كاين 3 كاتيجوري. كاين لا بروميير كاتيجوري تاع لو سيكتور بوبليك اللي هو ليتاتيك تاع الدوله لي زونيفرسيتي تاع الدوله. هنا في هذه الحاله لازم اجباريا الطالب انه يمر على كومبوس فرانس. دونك يروح لا بلاتفورم ايتوديون فرانس يدير ان كونت ويتبع لا بروسيدور. هذه بالنسبه للسيكتور بوبليك. عندنا لي دو جروب اللي يقعدوا
هما الخاص لي زيكول بريفي ولا لي زونيفرسيتي بريفي هادوما كاين تانيك فيهم زوج حالات. كاين الحاله اللي هما يقولوا تاع لا براتيك الترنونس. الترنونس سي كوا؟ الترنونس سي دير نص في ليكول ونص في الشركه في لا سوسيتي. في هذه الحاله كلهم قالوا لي باش تكون اون براتيك ولا تكون اون الترنونس لازم الطالب يكون ديجا اون فرانس وعنده ان تيتر دو سيجور مينيموم اوتوريزي ترافاي. هذه زعما الحاله الاولى. الحاله الثانيه كاين هما يقولوا لها لي فورماسيون انيسيال اللي تبدا من سنه اولى جامعي ثانيه ثالثه. هادوما قالوا لي ممكن انه الانسان يكون في الخارج بالنسبه للحاله تاعنا احنا يكون في الجزائر وانه يدخل معاهم في اتصال عبر الانترنت ويقوم بالاجراءات اللي يقولوا له عليهم. يبعث لهم ديبلوم تاعو يديروا ليكيفالونس ابري يدير لي زونتروتيان ا ديستانس ريونيون فيزوال بالزوم ولا اوتر سكايب ولا سا ديبون واش يستعملوا. يدير معاهم لي زونتروتيان سي تو تي بون. واذا كان قبلوه وكل شيء قالوا لي في هذه الحاله يقدر الانسان هذايا هما يرافقوه للحصول على التاشيره فيزا ديتود تاعو باش يجي. دونك هادو هما 3 حالات. ما بقى لي غير نقول لكم هاد الفيديو انا درتها باش نرونسيني خاوتي وبوكو بلوس نعاونهم. اذا كان استفسار ولا حاجه ما فهمتوهاش نبقى تحت تصرفكم. مرحبا باسئلتكم خلوهم لي في الكومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتونا. اذا كان عجبكم محتوى الفيديو وحبيتوا تعاونوا القناه نرجو منكم انكم تابونيو لاشين وتبارطاجيو لو ماكسيموم سورتو باش المعلومات توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. يعطيكم الصحه اونكور اون فوا والى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله.